Hello everyone, welcome back to Legal Cluster and also welcome to another video by Legal Cluster. Ami BNSS aru CRPC comparison pohi asilo. Aru last class at ami section 20 loke pohilo. Aji tar pisor khini okonman pohim. Prothome bisaru koboloi je changes jikhini BNSS CRPC जिखिनि आमी चेंज आनी BNSS करिसो हेखिनि आपनालके यात पाबो येलो कलरत जिखिनि नतुन प्रोविजन आहिसे हेखिनि पिंक कलर दिसो आरो जिखिनि डिलीटेड प्रोविजन हेखिनि रेड कलर दिसो गतिके आमार भिडिओ चाइ जदि कोनोबाय नोट्स बनाय আছে कलर देखिए गम पाबो जे कोड की होइसे आहक एतिया जोबार आमी पढिसिलो सेक्शन 20 लके আজি আমি পঢ়িম সেকশন 21 ৰ পৰা সেকশন 20 লকে যি সকলে ভিডিও সোৱা নাই আপোনালোকে চাই পেলাই নোটস বনাব পাৰিব এটা সেকশন 21 ত কি কৈছে কোডস বাই হুইচ অফেন্সেস আৰ ট্ৰাইবল প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন অহাৰ চান্স থাকিব ইভেন মেইনছৰ কাৰণেও এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ইয়াত স্পেসিফাই কৰিছে যে which court can try offense simply jodi ami sabo jao which court can try offense take ei section dot specify kori thoise aru power of court to pass sentence tapisote power of judges and magistrate or kotha even yat ahie poribo same thik ase yat ki koise sao ketia Section 21 amak offenses under BNS jikhon Bharatiya Nyay Sanhita 2023 hekhonor offenses mote solibo karon agor jitu 26 asil section 26 to amar same bostu asile kintu tar offenses khini kar mote solisile IPC mote solisile aru yat ki hobo BNS solibo thik ase etia yat jikhini BNS or offense that can be tried by the High Court, the Court of Session by any other court listed in the first schedule হেখিনি কথাই কৈছে BNS ৰ যিখিনি অফেন্স আছে আমাৰ যত অফেন্স খিনি যিখিনি আমাক BNS ত দিছে হেখিনি কোনে কোনে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব the High Court, the Court of Session আৰু any other court which is listed in the first schedule ঠিক আছে আগতে এই বস্তুটো IPC আছিল এতিয়া BNS ৰ কোর্স খিনি সেম আছে কোর্স খিনি একো ডিফারেন্স নাই এতিয়া কথাটো হল ইয়াত প্ৰিলিমছৰ এটা কোৱেশ্চন এনেকৈ বনিব পাৰে the courts kini option ot dibo High Court, Court of Session, any other court mentioned in the third schedule boli dibo ketiaba hoine bhulke aru ketiaba ki koribo e tinta di pelai tolot dibo all the above so all the above tetia answer hobo etu pointer pra teneke prelims ot question bonibo pare next ami porim je offenses under other law that can be also tried by the courts specified in the law or by the High Court if no court is specified in the law jodi he kuno specify kora nai tetia kintu that can be of that kind of things can be even that kind of offenses which are under the other law that can be tried by the court specified in the law jodi court ekhon specify kori thwa ase hekhon specified court e lobo aru nai ba High Court e lobo pare jodi he kunu specify kora nai kunu court or kotha jodi specify kora nai tetia hole kintu High Court e lobo pare thik ase aru offenses under section 64 yat sok ekhini yellow color ta mane ekhini change hoise আৰু ইয়াত আগতে অফেন্স বু বেলেগ আছিল 376 a এবুৰ আছিল হয়নে এতিয়া এখিনি সেকশন যেহেতু চেঞ্জ হল গতিকে ইয়াটো চেঞ্জেস তো লৈ আহিছে সো সেকশন 64 65 66 67 68 69 70 আৰু 71 অফ দা BNSS এখিনি সেকশনৰ কথা কৈছে তা মানে অফেন্সেস আন্ডাৰ সেকশন 64 ৰ পৰা 71 লৈকে অফ BNS that should be tried by a female presiding officer that's it হেখিনি কোনে কৰিব বাই এ ফিমেল প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ কেতিয়াবা এটু প্ৰশ্নত এটু সেন্টেন্সত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত প্ৰশ্ন হ'ব যে when possible offenses under section 64 to 71 should be tried by number 1 দিব judicial magistrate first class number 2 a female presiding officer to number 2 to হ'ব correct option ঠিক আছে এতিয়া এখিনি ভিতৰত হেখিনিয়ে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব নেক্সট আমি সেকশন আহি যাম সেকশন 22 Section 22 amak ki koise sentences which High Court and Session judge may pass agote yat palu courts by which offenses are triable court khini kotha koise etia ami pam sentence jikhini High Court ba Session judge pass koribo pare sentence that the High Court and Session judge can pass yat amak etu koise je Session judge ba additional Session judge it also needs to get the confirmation of the High Court to pass a death sentence he bostu ami yate pam ketiaba hetu hoyto hudibo je Session judge by additional Session judge jetia eta death sentence pass kore tetia High Court or mane eta confirmation lage he bostu kuntu section ase tetia section 22 hobo de manot rakhibo mur video size ji hokole notes banai goise ei notes or apunalake likhi jaok tetia apunalake napa hore na hore jodi khuda video tu sai goise note nai bonwa
তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আকৌ এই ভিডিওটো বিচাৰি চাই আকৌ বনাব লাগিব গতিকে লিখি যোৱাটো বেটাৰ হ'ব নাও ইয়াত কি কৈছে চাওক Simply, point number 1, ইয়াত আমাক কৈছে যে High Court can pass any sentence that the law allow. Law যি allow কৰিব High Court হেতু sentence pass কৰিব পাৰিব. Next আমাক কৈছে যে Session Judge, point number 2 চাওক Session Judge by Additional Session Judge can pass any sentence that the law allow. Law যি allow কৰিছে তেওঁলোকে হেতু sentence pass কৰিব পাৰিব. Simple কথাত আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ দিছে. আৰু যদি Session Judge বা Additional Session Judge এটা death sentence pass কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত High Courtৰ পৰা এটা confirmation ল'ব লাগিবই. এটো কিন্তু আপোনালোকে লিখিব. এয়া চাওক confirmation ল'ব লাগিব. ঠিক আছে? এটো বস্তুৰ ওপৰত হয়তো মানে question বনিব যে Session Judge আৰু Additional Session Judge যেতিয়া এটা death sentence দিয়ে তেতিয়া হলে তা High Courtৰ পৰা Honorable High Courtৰ পৰা এটা confirmation ল'ব লাগিব. যেনেকে ক্রাইম লাক মার্ডার এটা এক্সাম্পল এটা মার্ডার হৈছে কৰবাত সেশন জাজে হেতু ধৰক সেন্টেন্স দিব তেনে ক্ষেত্ৰত হাই কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ এটা ৰিভিউ বা কনফাৰ্মেশন এটা সেন্টেন্স ল'ব লাগিব যে এটো দিব মানে তেওঁ যে দিব হেতু কনফাৰ্মেশন ল'ব লাগিব বিফোর ইট ক্যান বি ক্যারিড আউট দিয়াৰ আগত ঠিক আছে আগতে সেম আছিল এটো সেকশন 28 ত আৰু ইয়াত কি কৈছে এসিস্ট্যান্ট সেশন জাজৰ কথা আগতে আছিল এতিয়া বৰ্তমান এই বস্তুটো ডিলিটেড প্ৰভিজন হয় আগৰ আছিল এতিয়া নাই এটু কিন্তু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আগতে আছিল এতিয়া নাই সো এটু আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখক মই ৰেড কালাৰত লিখি দিছো ওকে এসিস্ট্যান্ট সেশন জাজৰ কথা আগতে কৈছিল এতিয়া অকল সেশন জাজ আৰু এডিশনাল সেশন জাজৰ কথা হে কৈছে নেক্সট আমি আহি গলো সেকশন 23 অফ দ্য এক্ট 23 So, আপোনালোকে নোটস যেতিয়া বনাই তেতিয়া সৰু সৰুকে লিখি যাব পঢ়িবলৈ ইজি হ'ব 23 কি কৈছে সেন্টেন্স which magistrate may pass আমি প্ৰথমতে পালো কোৰ্ট মে পাস দেন আমি পালো সেন্টেন্স হাই কোৰ্ট আৰু সেশন জাজ এতিয়া পাম ম্যাজিস্ট্ৰেট ঠিক আছে ম্যাজিস্ট্ৰেটে পাস কৰিব পৰা সেন্টেন্স খিনি নাম্বার 1 কি কৈছে জাস্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্ৰেট কোৰ্টত যদি এটা সেন্টেন্স হয় যেটো অথৰাইজড বাই ল হয় এক্সেপ্ট ডেথ লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট আৰু ইমপ্ৰিজনমেন্ট ফৰ মোৰ দেন 7 ইয়াৰ্স যদি একেটা বাদ দি পেলাই এনেকুৱাটা সেন্টেন্স আছে হেখিনি সেকশন 23 এ ক্যাৰি কৰিব তা মানে সিজিএম এ হেতু পাস কৰিব পাৰিব কি সিজিএম এ কি পাস কৰিব পাৰিব সিজিএম এ সেন্টেন্স পাস কৰিব পাৰিব যিখিনি সেন্টেন্স এক্সেপ্ট ডেথ সেন্টেন্স হয় এক্সেপ্ট ইমপ্ৰিজনমেন্ট ফৰ লাইফ হয় বা ইমপ্ৰিজনমেন্ট ফৰ এ টার্ম এক্সিডিং 7 ইয়াৰ্স হয় হেতু কথা কৈছে Point number 2 আমাক কি কৈছে যে JMFC Magistrate of the First Class no JMFC কি কৰিব পাৰিব তেও এটা সেন্টেন্স দিব পাৰিব যেটো 3 ইয়াৰ্স লৈকে ইমপ্ৰিজনমেন্ট থাকে আৰু যেটো 550,000 rupees লৈকে এটা ফাইন থাকে ঠিক আছে 50,000 rupees আৰু এপিনে কি কৈছে 2 মিনিট এয়া Fine not actually 50,000 rupees. Yes, 50,000 rupees or both or community service or term of exceeding 3 years, not exceeding 3 years. ঠিক আছে? Then আমাক কৈছে magistrate of the second class, JMSC. JMSC তেনেকে এটা বান্ধি দিছে যে তেওঁ imprisonment এটা sentence দিব পাৰিব যেটো imprisonment for up to 1 year, fine 10,000 আৰু both বা community service. এইখিনিয়ে হৈছে ইয়াত মানে মেইন কথা এই তিনটা পইণ্টৰ পৰা কিন্তু প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে একদম সিম্পলি আপোনালোকে আকি লিখি লওক সিজেএম লিখক আপোনালোকে তেওঁ সেন্টেন্স দিব পাৰিব এক্সেপ্ট ডেথ সেন্টেন্স এক্সেপ্ট লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট এক্সেপ্ট ইমপ্ৰিজনমেন্ট ফৰ মোৰ দেন 7 ইয়াৰ্স তাৰপিছতে জেএমএফসি এ কি কৰিব পাৰিব 3 ইয়াৰ্স 50,000 both community service জেএমএসসি এ কি কৰিব পাৰিব 1 year 10,000 both community service হৈ গল একদম ইজি না দেন আপোনাৰ এটো এটা এক্সপ্লেনেশন দিছে কমিউনিটি সার্ভিস কি হয় যেটো আমি বিএনএস তো পাইছিলো আৰু মেট্ৰোপলিটানৰ ওপৰত আগতে আছিল এতিয়া এটো বস্তু উঠাই দিয়া হল ইজি হল নে এতিয়া সেকশন 24 সো 23 মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় পঢ়িবই লাগিব 24 লে আহো এতিয়া সো সেকশন 24 অফ দা বিএনএসএস কি কৈছে আমাক সেন্টেন্স অফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট ইন ডিফল্ট অফ ফাইন নাও হোৱাট ইজ ইন ডিফল্ট অফ ফাইন জানে নে আপোনালোকে কি হয় ইন ডিফল্ট অফ ফাইন মানে যদি হে ফাইন দিয়া নাই তেও ওপৰ এটা ফাইন ইম্পোজ হৈ আছে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা তেও ফাইন দিব পৰা নাই বা তেও ফাইন দিয়া নাই তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সেন্টেন্স এটা ইমপ্ৰিজনমেন্ট বুলি দিব সো সেই বস্তুটোৱে আমাৰ সেকশন 24 ত মেনশন কৰিছে ইয়াত কৈছে যে ম্যাজিস্ট্ৰেট এজনে কাৰোবাক জেললৈ পঠিয়াব পাৰে যদি হে তেও ফাইন দিয়া নাই যদি হে তেও পইচাটো পে কৰা নাই তেতিয়া ম্যাজিস্ট্ৰেট এজনে কি কৰিব পাৰে তাক জেললৈ পঠিয়াব পাৰে আৰু সেই যে পঠিয়াব the term of imprisonment can be more than the magistrate power
under section 23 আমি যে section 23 পালো এই পাৱাৰ কেটা ম্যাজিষ্ট্ৰেটৰ ইয়াৰ মানে ইয়াৰ কিন্তু বাহিৰৰ সীমালে গৈ নহয় ইয়াৰ সীমাত থাকিহে তেওঁ পাৰিব যাৰ যেটো সীমা আছে তেওঁ সেই সীমাত থাকিহে পাৰিব কাৰোবাৰ যদি 3 বছৰ লৈকে আছে কাৰোবাৰ যদি 1 বছৰ আছে তেওঁ হেতু সীমাতে থাকি পেলাই তেওঁ ইমপ্ৰিজনমেন্ট ইম্পোজ কৰিব পাৰিব যদি ইমপ্ৰিজনমেন্টটো অলৰেডি এটা পাৰ্ট অফ সেন্টেন্স হয় সেই মানুহজনে যিজনে পইচাটো দিয়া নাছিলে কোৰ্টৰ ফিজটো পে কৰা নাই ফাইন দিয়া নাই সেই মানুহজনৰ যদি অলৰেডি এটা সেন্টেন্স আছে সেই ফাইনটোৰ লগত অলৰেডি এটা সেন্টেন্সও আছে তেতিয়া হলে non-payment of fine, it cannot be more than 1/4 of the maximum sentence. जितु तेर maximum sentence আছে तार किंतु 1/4 के बेसी होबो नुवारिबो 4 भागर एभाग हे होबो पारिबो तातके बेसी होबो किंतु नुवारिबो बुझिले तामाने जदि 4 বছৰ আছিল 1 বছৰ হে হি এক্সটেন্ড होबो ताके आरो नुवारिबो देन द जेल टर्म एटु सेक्शনৰ अंडर ए जेल टर्মৰ কথাটাও কৈছে ইয়াতে যে मैक्सिमम जितु सेंटेंस फॉर द ऑफेंस থাকিবো तार লগত এড কৰা যাব जेल टर्मটো जितु মই আপোনালোকক কলোই মাত্ৰ হেতুৱে হৈছে section 24 so 24 is easy তাত তেনেকে মেজৰ একো চেঞ্জ নাই only this section has been changed এটো আগতে 29 লিখিছিলে এতিয়া 23 হ'ব এতিয়া হৈ গল section 25 so 25 ত আমাক কি কৈছে sentence in cases of conviction of several offenses at one trial এই কেটা যে section ইমানে important কোন তলকত কোনখিনিৰ পৰা কোৱেশ্চন কাটে কিন্তু ধৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে section direct must be সাবই লাগিব আৰু এনে ধৰণে কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰিলেটো বহুতে ভাল আপোনালোকে পাৰ সেকশন গম পাই গল কোড কি চেঞ্জেস হৈ আছে ওকে যেহেতু আমাৰ এবাৰ পৰীক্ষাত দুইখন এক্টৰৰ নাম লৈছে গতিকে দুইখনে পঢ়িব লাগিব এতিয়া আগতে section 71 of IPC আমাৰ যিখিনি দিয়া আছিল তাৰ কথা কৈছিল এতিয়া আমি section 9 of BNS ৰ কথা ইয়াত পাই যাম ওকে সো ইয়াত কি কৈছে যে 25 এ আমাক কৈছে যে sentence for multiple offenses at one trial allowing the court to impose concurrent consecutive punishment সব দিব পাৰে আৰু নিজৰ limitation of imprisonment period থাকিহে দিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত তা মানে multiple offense sentencing ৰ কথা কৈছে punishmentor execution কেনেকে হ'ব হেতু কৈছে imprisonment এটা লিমিট বান্ধি দিছে তাৰ পিছতে appeal context এবু গুটেখিনি বস্তু ইয়াতে ঘুমাই দিছে okay so a যেটো section হয় you should read this ইয়াৰ পৰা question mains prelims bothৰ কাৰণে important mode of conferring power section 26 আমাৰ section 26 ৰ এটা mode কেনে ধৰণে মানে power confer কৰিব পাৰে সেই তাৰ mode টোৰ কথা কৈছে যে high court বা state government হক তেওঁলোকে power they can grant power by order right বা যেটো order দিব হেতু specific people their name their class of people বা official title তেনেকে ধৰি down দিব লাগিব that's it section number 27 ত কি কৈছে যে ইয়াত দুটা টপিক actually cover কৰিছে যেটো section 27 হয় না হেতুত আমাৰ দুটা টপিক cover কৰিছে যদিও section টো দেখিবলৈ বৰ সৰু কিন্তু actually ইয়াত দুটা টপিক cover কৰি থোৱা আছে গতিকে ইয়াত কৈছে যে ফাৰ্ষ্টত যে যিখিনি action good faith ত লোৱা হৈছে for the benefit of child বা person হা with a mental illness আৰু দ্বিতীয়তে appointed government officer power to কথা ইয়াত কোৱা হৈছে section 27 যেটো আমাৰ হয় হি আমাক action যিখিনি good faith ত লোৱা হয় for the benefit of child under 12 years এটো মন ৰাখিব হয়তো question তাৰ পৰা আহিব যে ইয়াত under 12 years ৰ কথা কৈ আছে okay so under 12 years বা person with a mental illness বা considered as a crime they are not considered as a crime তাহাতক consider কৰা না যায় crime বুলি যিখিনি তা মানে ইয়াত simply যদি মই কওঁ ইয়াৰ এটোৱে কৈছে যে section 27 ৰ এটোৱে যে good faith thought থাকি for the benefit of child under 12 years old বা person যাৰ মানসিক ৰোগ আছে তেওঁলোকে কৰা সেই good faith থাকি বিলে তেওঁলোকে যদি কিবা মানে তেওঁলোকা কাণ্ড কৰিছে that is not considered as a crime প্ৰথম কথা দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে যে যদি হে একশনটো unintentionally মানে কৰা হৈছে harm হৈছে but unintentionally হৈছে একশনটো থ্ৰু দি হেতু ইয়াত এপ্লাই হ'ব দেন তৃতীয়টো কথা কৈছে যে intentionally causing death হৈছে কৰবাত ঠিক আছে বা attempting to cause death হৈছে but in that case a exception to apply নহব intentionally যদি হৈছে so it unintentional শব্দটো কিন্তু থাকিবই লাগিব so এখিনি কথাই এই যেটো সেকশন তাত আমাক এখিনি কথাই কৈছে section 28 withdrawal of power section 28 সাব section 27 28 এখিনি আমি
থৰো ৰিডিং ভালকে কৰি যাব লাগিব নহলে মানে সেকশনটো সৰু বুলি চাই নপঢ়াকে না যাব সো সেকশন 20 ত কি কৈছে উইথড্ৰৱেল অফ পাৱাৰস পাৱাৰ কেনেকে উঠাব পাৰি যে হাই কোৰ্ট বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট এওঁলোকে দে ক্যান উইথড্ৰ দা পাৱাৰ গিভেন টু এনি পাৰসন আন্ডাৰ দা BNSS তেওঁলোকে উঠাব পাৰে ওকে তেওঁলোকে উঠাব পৰা কথাটোকে এই সেকশনটোত কৈছে যে CJM বা ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিস্ট্ৰেট they can also withdraw the power conferred by them so be pare so get point number 2 CJM er kotha koise point number 1 on high court aru state government er kotha koise high court ba state government e direct koribo jetelake nai kora tetelake tenuloke direct koribo section 29 of BNSS ot ki koise power of judges and magistrate accessible by their successor in office বুলি কলে আমি এটাই বুজিম যে এগৰাকী ম্যাজিস্ট্ৰেট তেও এটা পোষ্টত তেও ধৰক গুছি গৈছে বা তেও প্ৰমোট হৈ গৈছে তেও যিজন সাকসেসৰ হ'ব হেডা সেম পোষ্টত সেই তাৰ মানে সেই পোষ্টৰ পাৱাৰ কথা কৈছে ওকে নাও determining who the successor is বুলি কলেও কিন্তু এটো সেকশনে ধৰিব লাগিব 29 which section determines the successor 29 নে 29 কি কৈছে যে যদি এটা কোয়েশ্চন এনেকৈ এৰাইজ হয় যে সাকসেসৰ কি বা কোন তেতিয়া হলে the session judge will decide in writing who will be the considered the successor session judge হে হেতু ডিসাইড কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত কৈছে দ্বিতীয়তে কৈছে যে ম্যাজিস্ট্ৰেট সকলৰ কাৰণে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্ৰেট বা ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিস্ট্ৰেটে ডিসাইড কৰিব ইন ৰাইটিং ওকে ঠিক আছে এই দুটা পইণ্টে ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাতকে বেছি আৰু এবাৰ ৰিডিং কৰিব হৈ যাব সেকশন 30 পাৱাৰ অফ সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ অফ পুলিশ সো সেকশন 30 ত কৈছে সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ অফ পুলিশৰ কথা ইয়াত সিম্পলি আমি এনেকে ভাবিলম যে ফৰ এক্সাম্পল ধৰক এজন সিনিয়ৰ পুলিশ অফিচাৰ জনেকে আমি এক্সাম্পল লইলম কাক ডিএসপি জনে এক্সাম্পল লৈ লৈছো তেও সেম পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব এজ দা অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ দা পুলিশ ষ্টেচন if the officer in charge is unavailable then only jodi he OC jon nai tetia DSP jone same power teon use koribo paribo thik ase ei section to amak higher ranking jijon police officer asil teo koise teok pane ta authority dise to use the power throughout the local area বুজি পাইছে এতিয়া তেও লোকেল এৰিয়াৰ যেটো পাৱাৰ হেতু তেও ইউজ কৰিব পৰাকৈ তেও সুবিধা কৰি দিছে এটো সেকশনে সো টিল সেকশন 30 আজি আমি পঢ়িলো নেক্সট ক্লাছত আমি সেকশন 31 ৰ পৰা 40 লৈকে পঢ়িম আৰামছে দুনিয়াকে আমি যদি এবাৰ চাই যাও বস্তুখিনি তেতিয়া হলে আমাৰ মনতে থাকে আৰু আজিৰ এই 10টা সেকশন পঢ়ি কেনে লাগিলে কব BNSS ৰ লগত CRPC আৰু তাৰ পিছতো আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হয় যে BNS বা BSA একেখন অকনমান বুজাই দিবলে তেতিয়া হলে নিশ্চয় বুজাম আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰি কব কাৰণ মই BNSS ৰ ওপৰত কমেন্ট পাইছিলো কাৰণে আপোনালোকক BNSS ৰ ক্লাস দি আছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও